In this lecture, we are going to derive the expression for energy of a particle performing SHM. Okay. Since in an SHM, a particle is having its own velocity, therefore it will have kinetic energy. At the same time, it is continuously acted upon by some restoring force. That's why it is also having some potential energy. ओके. कोणत्याही एसएचएम मध्ये पार्टिकल हा मूव्ह होतोय म्हणजे त्याला वेलोसिटी आहे, म्हणजे काय त्याला कायनेटिक एनर्जी असणार. त्याच वेळी त्याला रिस्टोरिंग फोर्स वर त्याच्यावरती ऍक्ट होतोय, त्यामुळे त्या पार्टिकलला त्या रिस्टोरिंग फोर्सच्या अगेन्स्ट काहीतरी वर्क डन करावं लागेल. दॅट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. सो एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम will have kinetic energy as well as potential energy. So finding the kinetic energy and potential energy, we can find the total energy of the particle performing SHM. For that, consider a particle of mass m is performing SHM along a line mn with the mean position say O. Okay? या mn पाथ वरती एक पार्टिकल ज्याचा मास m आहे हा ऑसिलेशन परफॉर्म करतो. इट इज परफॉर्मिंग लिनियर एसएचएम. ओके. सो स्मॉल m is the mass of particle, say. Let capital T is the time period of oscillation. That means omega, that is equal to 2 pi upon t. That will be the angular frequency of the SHM. Then let K be the force constant. Now what will be the kinetic energy and potential energy? Suppose at some time instant t the particle is somewhere here. या पॉइंटला हा पार्टिकल p आहे. Okay, which is performing linear SHM. Say this particle, this point P is at a distance x. Okay. Let A is the amplitude of SHM. Amplitude म्हणजे काय? It is the maximum distance from the mean position. Sorry, we have used the capital A as amplitude. Textbook मध्ये तुम्हाला capital A notation दिलेलं आहे amplitude साठी. So this will be amplitude of SHM. Okay. Now the kinetic energy, expression for kinetic energy. Expression for Ke. Ke means kinetic energy. What is kinetic energy? Ke of the particle performing SHM is nothing but 1/2 mv square. Okay, where m is the mass and v is the velocity of the particle. But we know that in SHM the velocity of the particle when it is at position x is given by plus or minus omega under root a square minus x square. Okay, x position ला जर पार्टिकल असेल तर त्या ठिकाणची वेलोसिटी किती असते हे एक्सप्रेशन आपण डिराइव केलं होतं. V is equal to plus or minus omega angular frequency into under root a square minus x square, where a is the amplitude. Substitute this in this expression. Therefore, Ke of particle performing SHM, it will be equal to 1/2 m v square will be omega square and square of this square root म्हणजेच काय असणार आहे, it will be a square minus x square. So this is the expression for kinetic energy of the particle performing SHM. हा वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये पण आपल्याला लिहिता येईल. ते आपण कसं लिहायचं बघूया. ओके. This is the expression for kinetic energy of the particle. Now the expression for potential energy. Expression for potential energy of the particle. आणि एकदा पोटेन्शियल एनर्जी मिळाली की आपल्याला टोटल एनर्जी कळते. Then the particle is at position x. Okay.
सपोज इट इज मुव्हिंग इन दिस डायरेक्शन, म्हणजे हा x जर समजा ह्या डायरेक्शनला असेल तर ह्या पार्टिकलवरती एक त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला टुवर्ड्स द मीन पोझिशन एक काहीतरी F रिस्टोरिंग फोर्स ऍक्ट होणार. आणि हा रिस्टोरिंग फोर्स किती असतो? द रिस्टोरिंग फोर्स at position P with displacement x will be F is equal to minus kx. हे SHM च्या कंडिशन वरच आलेलं आहे आपल्याला, कारण SHM ची डेफिनेशन मध्येच आपण म्हटलेलं होतं द रिस्टोरिंग फोर्स ऍक्टिंग ऑन द particle performing SHM, it is directly proportional to the magnitude of the displacement and is opposite to the displacement. This negative sign indicates that F is opposite to the displacement x. And k, that is the proportionality constant, we call it as the force constant of the SHM. Okay. Now, if you want to displace, if you displace this particle from say this point to this point through a small distance dx, समजा dx एवढ्या छोट्या डिस्टन्स मध्ये हा डिस्प्लेस केला तर किती वर्क डन होईल? ओके, द वर्क डन in displacing the particle through a small infinitesimal small through a small distance dx against this force will be ओके. या फोर्सच्या अगेन्स्ट जर समजा मला हा डिस्प्लेस करायचा असेल तर तो स्मॉल वर्क डन किती असणार आहे? दॅट dw विल बी इक्वल टू मायनस f into dx. ओके, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल थ्रू अ स्मॉल डिस्टन्स dx अगेन्स्ट द फोर्स. हे अगेन्स्ट द फोर्स असल्यामुळे हा मायनस आहे. ओके, dx मधनं जर डिस्प्लेस करायचं असेल तर एवढा वर्क डन आपल्याला करावा लागेल. म्हणजे हा dw किती येणार आहे? दिस विल बी इक्वल टू मायनस ऑफ व्हॉट इज f? इट इज मायनस kx into dx. So this will be equal to minus minus, it will be plus. So this will be kx dx. That will be the small work done in displacing through a distance dx against the force f. पण ह्या पोझिशनला जर आणायचं असेल तर आपल्याला असे डिस्प्लेसमेंट्स कुठून मीन पोझिशन पासून स्टार्ट करावे लागतील. म्हणजे असे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट आपण देणार आणि मग इथपर्यंत आणणार, कुठपर्यंत? x पर्यंत. सो द टोटल वर्क डन in displacing the particle from mean position O to position P. ओके, O पासून P पर्यंत आणायला म्हणजे टोटल डिस्प्लेसमेंट x परफॉर्म करायला किती वर्क डन करावं लागेल? दॅट विल बी द इंटिग्रेशन ऑफ दिस dw. Okay, that will be w, it is equal to integration of this dw कुठून कुठपर्यंत? from O म्हणजेच काय? that position x is equal to 0 to the position x is equal to x. ओके, हा म्हणजे काय? x is equal to 0 पोझिशन आणि हा म्हणजे काय? x is equal to x या पोझिशन पर्यंत आपल्याला आणायचं. so this will be equal to integration from 0 to x of kx dx. इंटिग्रेशनचे रूल्स वापरून आपण हे इव्हॅल्युएट करू शकतो. पहिला रूल काय? कॉन्स्टंट कॅन बी टेकन आउटसाइड द इंटिग्रेशन. सो k इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to x of x dx. So this will be equal to k. What is integration of x? It will be x square upon 2 with integration limits from 0 to x. So this will be equal to k x square upon 2 minus 0. Okay, substitute the upper limit, evaluate the function, minus substitute the lower limit, evaluate the function.
and subtraction of the two will be the value of the definite integral. हे मॅथमॅटिक्स मध्ये आपण करत असतो बऱ्याचदा. So this is nothing but 1/2 kx square. Okay, this is the 1/2 kx square. Now we know that the relation between omega and k, since omega square is equal to k by m. Okay, omega is equal to square root of k by m, so omega square is k by m. Therefore k is equal to m omega square. Therefore PE of that work done will be equal to 1/2 m omega square x square. Now this work done, okay, हा जो काही work done है, कुठला work done? To bring the particle from mean position to this position. This work done is stored in the form of potential energy. हा work done potential energy म्हणून त्या पार्टिकल मध्ये सेव्ह केला जाईल. हे म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन मध्ये आपण करतो त्याप्रमाणे की सपोज मी एखादा ऑब्जेक्ट ओके या हाईट पासून या हाईट पर्यंत नेला तर काय होईल, याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर होणार. याच्यामध्ये होतं काय, याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे आणि मी वर्क डन अपोजिट टू द फोर्स करतो. आणि हा जो काही वर्क डन मी करणार आहे या लेवल पासून ह्या लेवल पर्यंत आणण्यासाठी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. ओके, त्याचमुळे आपण जेव्हा हे रिलीज करतो हे ह्या पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्वर्जन कायनेटिक एनर्जी मध्ये होऊन हा खाली पडतो. इथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मी म्हणत होतो, इथे कुठला असणार आहे, तो रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, रिस्टोरिंग फोर्स ह्या डायरेक्शन मध्ये आहे, आपण डिस्प्लेसमेंट ह्या डायरेक्शन मध्ये, म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन पोझिशन अँड वी आर डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल अवे फ्रॉम द मीन पोझिशन. सो वी आर डुइंग द वर्क आणि तो वर्क डन किती मिळाला, हा एवढा. This work done is stored in the form of potential energy. Okay, so this work done is stored in the form of potential energy. Therefore, PE of particle is nothing but this, that is 1/2 m omega square x square. So this is the expression for potential energy of the particle. This is the expression for kinetic energy of the particle. Okay, दोन आपण डिराइव केले. याच्यानं लगेच आपण एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी काढू. एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, T stands for total energy of the particle. आता टोटल एनर्जी किती असणार आहे, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू P of the particle plus P of the particle. Okay, therefore P of particle will be equal to K of particle. What is the K of particle? It is 1/2 m omega square a square minus x square plus PE of particle. It is 1/2 m omega square x square. Expand this bracket, so this will be 1/2 m omega square a square minus 1/2 m omega square x square plus this term 1/2 m omega square x square. This will cancel with this one. Okay, so the total energy of the particle P of particle is 1/2 m omega square a square. So this is the expression for total energy of the particle. Okay, जरा तिन्ही एक्सप्रेशन बघा काय दिसतात त्याला. The potential energy of the particle will depend on its position. पार्टिकल नेमका कोणत्या पोझिशनला आहे त्या पोझिशनवरती त्याची पोटेन्शियल एनर्जी डिपेंड करते. Kinetic energy, it also depends on the position of the particle.
तो सुद्धा x वरती डिपेंड करतो, कारण आपल्याला माहिती आहे की x बदलला की वेलोसिटी बदलते, वेलोसिटी बदलला की कायनेटिक एनर्जी पण बदलते. पण टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डझंट डिपेंड ऑन द पोझिशन. याच्यात कुठेही x चा उल्लेख नाहीये. म्हणजेच काय, थ्रू आउट द जर्नी पार्टिकल कुठेही असला तरी त्याची टोटल एनर्जी ही x वरती म्हणजे त्याच्या पोझिशन वरती डिपेंड करत नाही. ओके, हे आपण पुन्हा सुद्धा डिस्कस करणार आहोत. दिस इज नथिंग बट द कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, व्हॉट इज कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी? द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट शुड रिमेन कॉन्स्टंट. आणि तिथे लगेच आपल्याला दिसतं. ओके, तो टोटल एनर्जी जो आहे हा कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट ऑफ मोशन म्हणजेच काय, इट डझंट डिपेंड ऑन द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल ड्युरिंग द मोशन. ओके, आता ह्या एक्सप्रेशन वरनं अजूनही काही गोष्ट आपल्याला लक्षात येते. काय आहे बघा, दिस टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल. ओके, दिस टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, this total energy is directly proportional to the square of the amplitude. Okay, ही डिपेंडन्सी ही लक्षात ठेवा. आता हा ओमेगा मी असंही लिहू शकतो, ओमेगा इज 2 पाय अपॉन t, सो दिस विल बी 1/2 m 4 पाय स्क्वेअर अपॉन t स्क्वेअर. कारण ओमेगा इज 2 पाय अपॉन t, सो ओमेगा स्क्वेअर विल बी 4 पाय स्क्वेअर अपॉन t स्क्वेअर इनटू a स्क्वेअर. याच्यावर मी असे म्हणू शकतो, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड. ओके, तर ह्या डिपेंडन्सीज लक्षात ठेवा. टोटल एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन विच फॅक्टर्स. ओके, तर हे झालं टोटल एनर्जीचं एक्सप्रेशन. नाउ दीज एक्सप्रेशन्स कॅन बी रिटन इन व्हेरियस फॉर्म्स. हे एक्सप्रेशन्स आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहिता येतील. वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे काय, हे पॅरामीटर्स आपल्याला नेमके न्यूमरिकल मध्ये प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलेले आहेत त्याच्यावर आपण हे लिहू शकतो. याच्यासाठी आपण बेसिकली जे रिलेशन वापरणार आहोत ते काय आहे, तर k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वेअर किंवा यालाच ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू k बाय m. हे रिलेशन आपण बेसिकली वापरणार आहोत. दुसरं एक आपण वापरणार आहोत ते म्हणजे काय, omega is equal to 2 pi n. Okay, where omega is angular frequency, n is the linear frequency. प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला बऱ्याचदा हा लिनियर फ्रिक्वेन्सी n देत असतात. ओके, लिनियर फ्रिक्वेन्सी n दिलेला असतो, जो की हर्ट्ज मध्ये किंवा rps किंवा cps सायकल्स पर सेकंड या टर्म्स मध्ये ते ओमेगा दिलेलं असतं. त्यामुळे त्या टर्म्स मध्ये किंवा त्या फॉर्म मध्ये आपल्याला हे एक्सप्रेस करता येईल का बघू. कायनेटिक एनर्जी ke ऑफ पार्टिकल आपण डिराइव केला होता. एक्सप्रेशन किती आला होता तो, इट वाज 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर minus x square. Now if you substitute this k is equal to m omega square, then I can write this expression as 1/2 k a square minus x square. Okay, 1/2 m omega square. हा m omega square च्या ठिकाणी काय सबस्टिट्यूट केला k, तर मला काय मिळतोय, इट इज हाफ k a square minus x square. हे एक्सप्रेशन कधी वापरायचं, जेव्हा अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आणि एम्प्लिट्यूड दिलेली असेल, मास दिलेला असेल, तर काही न्यूमेरिकल्स मध्ये फोर्स कॉन्स्टंट दिलेला असतो. ओके, मास आणि अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीच्या ऐवजी फोर्स कॉन्स्टंट जर दिला तर हा एक्सप्रेशन वापरू शकतो. पुढे याच्यामध्ये ओमेगाच्या ठिकाणी समजा मी हे सबस्टिट्यूट केले. ओके, ओमेगाच्या ठिकाणी जर मी हे सबस्टिट्यूट केले तर काय होईल बघा, दिस 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर, दिस विल बी 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे काय, 4 पाय स्क्वेअर n स्क्वेअर. ओके, ओमेगा स्क्वेअर विल बी 4 पाय स्क्वेअर n स्क्वेअर. हा 2 या 4 ला 2 शी जाईल म्हणजेच काय, दिस विल बी 2m पाय स्क्वेअर n स्क्वेअर. हाफ m ओमेगा स्क्वेअर विल बी 2m पाय स्क्वेअर n स्क्वेअर. Therefore, this expression for ke will become
2m pi square n square into a square minus x square. Okay, this is another form of the expression for Ke of particles. Similarly, the potential energy of particle can be expressed in different forms. आणि ते काय असणार आहे? K P of particle आपण डिराइव केलाय तो किती आला होता 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर आणि पुन्हा हा m ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे k हे जर मी सबस्टिट्यूट केलं तर काय येईल इट विल बी हाफ k x स्क्वेअर and this will be equal to या 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर ची व्हॅल्यू मी इथे काढलेली so this will be 2m pi square n square into x square. Okay, T of particle, this will be equal to half m omega square a square. So this will be equal to half k a square. असे लिहिता येईल m omega square is equal to k किंवा half m omega square is 2m pi square n square. So this will be 2m pi square n square into a square. So these are the different forms of the expressions for kinetic energy, potential energy and total energy of the particle. Okay, हे फॉर्म्स मी का दिलेले आहेत तर तुम्हाला कोणते पॅरामीटर्स न्यूमेरिकल मध्ये दिलेले त्याच्यावर तुम्ही ते वापरू शकता. ओके, आता हे एक्सप्रेशन्स वापरून आपण लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी सुद्धा याच्यामध्ये प्रूव्ह करू शकतो. ओके, conservation of energy in SHM. समजा क्वेश्चन आला show that the energy in SHM is conserved तर आपल्याला इथून स्टार्ट करावं लागेल. ओके, व्हॉट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर P, Ke and T? आताच आपण डिराइव केलाय. जनरल एक्सप्रेशन फॉर Ke of particle performing SHM. जनरल एक्सप्रेशन म्हणजे काय? The expression for the energies at position x. ओके, कोणत्याही पोझिशन x ला हे एक्सप्रेशन्स काय असतील? Ke of particle is 1/2 m omega square a square minus x square. P of particle is 1/2 m omega square x square. Okay, now we will find out the total energy at different locations. वेगवेगळ्या लोकेशन्सला टोटल एनर्जी काय असेल ते बघूया. ओके, at mean position म्हणजेच काय? when the displacement is 0. ओके, at mean position displacement is 0, velocity is maximum. कारण पार्टिकल जेव्हा SHM परफॉर्म करते मीन पोझिशनला त्याची डिस्प्लेसमेंट 0 असते, वेलोसिटी मॅक्सिमम असते. हे आपण डिस्कस केलेलं होतं. मॅक्सिमम अँड मिनिमम व्हॅल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आणि ॲक्सिलरेशन. ओके, मीन पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, वेलोसिटी मॅक्सिमम, ॲक्सिलरेशन इज ऑल्सो मिनिमम. आणि एक्स्ट्रीम पोझिशन्सला डिस्प्लेसमेंट इज मॅक्सिमम, ओके, ॲक्सिलरेशन इज मॅक्सिमम बट वेलोसिटी इज 0. हे आपण पाहिलं. ओके, at mean position x is equal to 0. Therefore, at mean position Ke of particle at mean किती येईल बघा? It will be 1/2 m omega square a square minus 0 कारण x is equal to 0. So this will be equal to 1/2 m omega square a square. And what will be P of particle at mean position? This will be 1/2 m omega square into 0 कारण x is equal to 0 at mean position. म्हणजेच काय? P of particle is 0. याचा अर्थ काय होतो? At the mean position there is no potential energy, there is only kinetic energy. ओके, mean position ला फक्त पार्टिकलला kinetic energy असणार.
Therefore, TE of particle at mean position हा किती असणार आहे KE प्लस PE, पण PE किती आहे 0 आपण इथे प्रूव्ह केलं. सो इट इज हॅव्हिंग ओनली KE. सो दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. ओके, हे एक. आता दुसरी केस, at extreme positions. At extreme positions म्हणजेच काय, x is equal to plus or minus a. ओके, प्लस a म्हणजे राईट एक्स्ट्रीम, मायनस a म्हणजे लेफ्ट एक्स्ट्रीम. कोणत्याही एक्स्ट्रीम पोझिशनला जर समजा मी कन्सिडर केला, व्हॉट विल बी KE? KE of particle at extreme हा किती असणार आहे? इट विल बी 1/2 m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. at extreme x is equal to plus or minus a, therefore x square will be a square. म्हणजे हे किती होईल, a square minus a square will be 0. so KE of the particle at extreme position is 0. ओके, एक्स्ट्रीम पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी 0 असणार आहे. आणि ऑब्वियसली हे असायला पाहिजे, कारण एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला की पार्टिकलची वेलोसिटी किती होते 0. कारण पार्टिकल एका मुवमेंटसाठी तो तिथे थांबणार आहे आणि मग रिटर्न बॅक येणार, म्हणून तिथे कायनेटिक एनर्जी पण 0 आहे. PE ऑफ पार्टिकल किती असणार आहे बघा, PE ऑफ पार्टिकल ॲट एक्स्ट्रीम दिस विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वेअर, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर. x स्क्वेअर इज नथिंग बट a स्क्वेअर. ओके, म्हणजेच काय, at extreme position there will be only potential energy and no KE. there will be only PE, no KE. ओके, याच्या अपोजिट आलं. mean पोझिशनला, at mean position there will be only KE, no PE, and at extreme position there will be only PE and no KE. Okay, therefore PE of particle at extreme, it will be equal to KE plus PE. KE is 0, PE is half m omega square a square, so this will be half m omega square a square. हे लगेच इथे दिसतंय. TE of particle at mean, total energy at mean and total energy at extreme, they are same. ओके, दोन्ही पोझिशनला आपल्याला टोटल एनर्जी सेम मिळते, म्हणजे काय कन्झर्व होतोय हे आपण पाहतोय. आता जनरल पोझिशनला आपण होईल का बघू. ॲट जनरल पोझिशन, कोणत्याही जनरल पोझिशनला, ॲट एनी जनरल पोझिशन, व्हॉट इज KE? KE ऑफ पार्टिकल ॲट एनी जनरल पोझिशन, इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a square minus x square. Okay, at any general position. And PE of particle at any general position, it is half m omega square x square. Therefore, PE of particle at any general position, it will be KE plus PE. So this will be equal to half m omega square a square minus x square, that is KE, plus PE, that is half m omega square x square. हा ब्रॅकेट एक्सपांड करा, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर. हे दोन टर्म म्हणजे हा याला मल्टिप्लाय केल्यानंतरचा निगेटिव्ह आणि हा टर्म जो पॉझिटिव्ह आहे ते कॅन्सल होतील. उरणार काय, इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. ओके, तिन्ही एक्सप्रेशन बघा. द टोटल एनर्जी ॲट मीन पोझिशन, द टोटल एनर्जी ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन अँड द टोटल एनर्जी ॲट एनी जनरल पोझिशन आर सेम. That means the total energy of the particle performing SHM remains same throughout the oscillation. Throughout the oscillation त्याची total energy ही बदलत नाही.
हां, कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी बदलत जाते. ओके, म्हणजे कधी कायनेटिक एनर्जी वाढत जाणार, पोटेन्शियल एनर्जी कमी होईल. कधी पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाणार तर कायनेटिक एनर्जी कमी होईल. पण टोटल एनर्जी मात्र सेम राहते. दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. काय सांगतो? एनर्जी कॅनॉट बी क्रिएटेड, कॅनॉट बी डिस्ट्रॉइड. वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म and the total energy of the system remains the same. इथे तेच होतं. Potential energy is converted into kinetic energy is converted into potential energy, so that the total energy of the system remains constant. हे आपण इथे प्रूव्ह केलं. एक काही स्पेशल केसेस आपण याचे बघू शकतो. एक नोट मध्ये आपण बघूया की समजा आपण मिडल पोझिशनला आहोत, म्हणजे एम्प्लिट्यूडच्या निम्म्या पोझिशनला सपोज आपण आहोत. ओके, काही स्पेशल केसेस म्हणून आपण ते पाहू. ॲट x इज इक्वल टू से a/2 म्हणजे काय? ह्या एम्प्लिट्यूडच्या बरोबर मिडलला कुठेतरी आपण आहोत. मी आता हे बाकीचे सगळे रद्द करतोय. आपण आता ह्या प्रॉब्लेमसाठी जे पोझिशन कन्सिडर करतोय, पोझिशन कोणतं आहे? Suppose the particle is exactly midway of the mean and extreme. Extreme आणि mean च्या बरोबर निम्म्यावरती आहे, म्हणजे x is equal to a/2 ह्या पोझिशनला सपोज पार्टिकल आहे. तर इथे कायनेटिक एनर्जी किती असणार आणि पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार? ओके, प्रॉब्लेम लक्षात आला का बघा. इफ द पार्टिकल इज इन द मिडल ऑफ द वन एम्प्लिट्यूड, म्हणजे मीन आणि एक्स्ट्रीमच्या बरोबर मध्ये जर असेल तर पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी किती आणि पोटेन्शियल एनर्जी किती? एक आपल्याला जनरल असं वाटेल की निम्मी पोटेन्शियल एनर्जी आणि निम्मी कायनेटिक एनर्जी असणार, पण नक्की तशी असेल का? हो बरोबर. ॲट x इज इक्वल टू a/2 हे प्लस ऑर मायनस दोन्ही घ्या, म्हणजे इथे पण असू शकतं किंवा इथे पण असू शकतं. x इज इक्वल टू मायनस a/2 कोणते घ्या. What is the PE of particle? P of particle is half m omega square x square. So this will be equal to half m omega square x square is nothing but a square by 4. Okay, a square is nothing but a square by 4. So this is equal to, मी असं लिहितो हे 1/4 of m omega square a square. Okay, 1/4 of half m omega square a square. Now what is half m omega square a square? It is nothing but the total energy. So this is 1/4 of T of 1. Okay, म्हणजे ह्या पोझिशनला पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार आहे? टोटल एनर्जीच्या 1/4. ओके, टोटल एनर्जीचा 1/4 हे असणार आहे. म्हणजेच काय? It is 25% of total energy. Okay, total energy चा 25% एनर्जी ही पोटेन्शियल एनर्जी असेल. कायनेटिक एनर्जी किती असेल? 75% असायला पाहिजे. तू पण करता येईल आपलं, कारण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Ke of particle that will be equal to half m omega square a square minus x square. So this will be equal to half m omega square a square minus, what is x square? It will be a square by 4. X is a/2, so x square will be a square by 4. So this will be equal to half m omega square a square minus a square by 4. So this will be 3/4 a square. Okay, a square minus a square by 4. Take it 4 minus 1 upon 4. So this will be 3/4 a square. I can write this as E of particle is equal to 3/4 into half m omega square a square. Okay, 3/4 कडे घेतला, half m omega square a square. Now what is this? This is nothing but the total energy of the particle. So the Ke of the particle at this position will be 3/4 of the PE of particle. Okay,
म्हणजे टोटल एनर्जीचा 3/4 3/4 हे काय असणार आहे के ऑफ द पार्टिकल. पोटेन्शियल एनर्जी 1/4 अँड कायनेटिक एनर्जी इज 3/4. 3/4 चा मीनिंग काय होतो 75% ऑफ ओके. 75% कायनेटिक एनर्जी असणार आणि 25% हे पीक ओके. म्हणून मी म्हटलं की ॲट द मिडल ऑफ द अँप्लिट्यूड द PE अँड KE आर नॉट सेम. ओके. PE आणि KE इक्वली पण 50-50% शेअर केले जात नाही. तर PE कमी असणार आहे 25% असणार आहे आणि कायनेटिक एनर्जी जास्त असणार आहे 75% असणार. ओके. हे एक नोट म्हणून लक्षात ठेवा. दुसरं एक जनरल बऱ्याचदा विचारलं जातं काय जनरल केस व्हॉट इज द पोझिशन व्हेन KE is equal to PE. Okay, at what position KE is equal to PE? हे बऱ्याचदा असं विचारलं जातं कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी सेम कोणत्या पोझिशनला राहू शकतो. मी आताच मागच्या याच्यात प्रूव्ह केलंय काय की ह्या पोझिशनला तरी असणार नाही. ओके. कारण ह्या पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी 75% आहे टोटल एनर्जीच्या आणि पोटेन्शियल एनर्जी फक्त 25% आहे. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी ह्या पोझिशनला सेम नाही. मग कोणत्या पोझिशनला हे सेम येतं ते काढता येऊ शकतं. कसं लेट at position x the KE of particle is equal to PE of the particle. ओके. म्हणजेच काय हाफ m ओमेगा स्क्वेअर इंटू a square minus x square KE of the particle is equal to P of the particle, that is half m omega square x square. Okay, थोड़ा expand करो. So this will be half m omega square a square minus half m omega square x square is equal to half m omega square x square. हा टर्म तिकडे जर नेला मी तर काय होईल half m omega square a square will be equal to half m omega square x square plus half m omega square x square. Okay, हे मी डायरेक्टली असं लिहू का दिस विल बी 2 times half m omega square x square. कारण हे दोनदा टर्म्स आहेत. आता हे कॅन्सल होईल ह्याच्याशी half m omega square half m omega square. Therefore I can write this x square will be equal to a square upon 2. Therefore x is equal to plus or minus a upon root 2. Okay, square root जर घेतला तर काय होईल x will be equal to a upon square root of 2. याचा मीनिंग काय 1 upon square root of 2. This is nothing but 0.7071. Okay, 1 upon square root is 0.7071 into e times e. Okay, times म्हणजे हा मिडलला ना हा मिडल म्हणजे काय झाला असता दिस इज x is equal to 0.5. ओके, मिडल म्हणजे काय x is equal to 0.5. इथून अजून थोडासा पुढे इथे पुढे ओके जिथे x is equal to 0.7071 times a असणार. ओके, म्हणजे हे 10 सेंटीमीटर असेल तर हे 7 सेंटीमीटरच्या आसपास. ओके, हा 5 सेंटीमीटर. तर ह्या पोझिशनला ओके at this position the kinetic energy and potential energy of the particle are same. ओके, म्हणजे काय या ठिकाणी टोटल एनर्जी ही इक्वली शेअर केली जाईल कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये. ओके, सो दिस इज दॅट पोझिशन. आपण आता एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी आणि टोटल एनर्जी काढलेली होती आणि विथ रिस्पेक्ट टू पोझिशन हाऊ इट चेंजेस हे आपण इक्वेशन्समधनं पाहिलेलं होतं. हे आपल्याला ग्राफिकली सुद्धा पाहता येईल. ओके, तसं बघा
This is what is the variation of Ke, Pe and Te of particle performing SHM. ओके, समजा आपल्याला विथ डिस्प्लेसमेंट हे बघायचं. विथ डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय, x विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट x, हाऊ इट व्हेरीज. त्याचे एक्सप्रेशन्स आपण आता डिराइव्ह केले. काय होते ते एक्सप्रेशन्स? Ke of particle performing SHM, it is half m omega square a square minus x square, or I can write it as half k a square minus x square, because m omega square is nothing but k. P of particle, it is half m omega square x square, or it is half k x square. And Te of particle, which is constant of the motion, it is half m omega square a square, or it is half k a square, because m omega square is k. आता हे व्हेरिएशन्स कसे आपल्याला प्लॉट करता येतील बघा. सपोज दिस इज द पाथ along which the particle is performing SHM. Say this is the x axis, किंवा this is what is the displacement or position axis. Okay, say this is the mean position O, and this is the position m. Okay, and there will be some position n. This is the right extreme position m, this is the left extreme position n. Okay, आणि मग व्हेरिएशन कसं दिसेल आपल्याला हे पाहू शकतो. दिस इज द पाथ अराउंड विच द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM. Okay, let on the y axis we are having the energy values. Okay, इथे एनर्जी ॲक्सिस आपण असं घेऊ. हा y axis म्हणजे एनर्जी ॲक्सिस. ओके, नाउ दिस इज द पाथ, म्हणजे एवढ्या लिमिट्स पर्यंत आपल्याला प्लॉटिंग करायचा. सी द व्हेरिएशन ऑफ द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी किती असणार आहे? इट इज हाफ के ए स्क्वेअर विच इज कॉन्स्टंट. टोटल एनर्जी कोणत्याही पोझिशनला जावा ती तेवढीच राहणार आहे. किती? हाफ के ए स्क्वेअर. सपोज आय डिनोट दिस टोटल एनर्जी बाय दिस येलो लाईन. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू असणार एनर्जीची, ही व्हॅल्यू म्हणजे काय? दिस व्हॅल्यू इज हाफ के ए स्क्वेअर विच इज अ कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ऑन द एनर्जी ॲक्सिस. ओके, आणि ही कॉन्स्टंट एनर्जी टोटल एनर्जी म्हणून असणार आहे ओव्हर द एंटायर पाथ. सो दिस लाइन which is parallel to the displacement axis, this horizontal line will indicate the total energy. Okay, P of particle. हे horizontal line का आलं? तर पार्टिकल कोणत्याही पोझिशनला असू दे, या पोझिशनला असू दे, टोटल एनर्जी एवढंच असणार आहे हाफ के ए स्क्वेअर. इथे असू दे, इथे असू दे, कोणत्याही पोझिशनला राहू दे, पार्टिकलची टोटल एनर्जी ही एवढीच राहणार. किती? हाफ के ए स्क्वेअर. So this horizontal line will indicate the total energy of the particle. Okay. Now variation of potential energy. Potential energy कसा vary होतो बघा. It is half k x square. If you take x is equal to 0, x is equal to 0 म्हणजेच काय? Mean position. Then the potential energy will be 0. म्हणजे at mean position the potential energy of the particle is 0. As x increases, जसा जसा पोझिशन इकडे जाईल किंवा इकडे. ओके, as the particle moves away from the mean म्हणजे जसा x वाढेल राईटला किंवा लेफ्टला, this x square will go on increasing. That means potential energy of the particle will go on increasing. ओके, आणि हा increase कसा होतोय? Pe is proportional to x square. फक्त x नाही, x square. त्यामुळे
हा जो ग्राफ येईल व्हेरिएशन ऑफ पीई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट विल बी अ पॅराबोला. हा असा येईल आणि हा सिमेट्रिक अबाउट दिस एनर्जी ॲक्सिस असणार. ओके, पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन. ओके, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी मीनला 0 आणि तुम्ही लेफ्टला जावा किंवा राईटला जावा हा या प्रकारे व्हेरी होणार. आणि मॅक्झिमम कुठे असणार आहे? मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी विल बी ॲट द एक्स्ट्रीम पोझिशन्स. एक्स्ट्रीम पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम असते आणि ती किती असते आपण ते बघितलं. ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन्स द पोटेन्शियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज ऑफ ओनली पोटेन्शियल आणि ते किती असणार आहे? हाफ के ए स्क्वेअर. हे आपण बघितलं. आता केई कसा बदलणार बघा. ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन, समजा एक्स्ट्रीम पोझिशन मी जर कन्सिडर केले हा किंवा हा, तर x इज इक्वल टू a ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन. ओके, इकडे मायनस a आणि इकडे प्लस a हे अँप्लिट्यूडचं. ओके, तर एक्स्ट्रीम पोझिशनला x इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस a, सो x स्क्वेअर विल बी इक्वल टू a स्क्वेअर, a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर विल बी 0. सो ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन ke will be 0. At extreme positions ke will be 0. आणि मीन पोझिशनला x is equal to 0 म्हणजे हा टर्म गेला म्हणजे ke किती असणार आहे? हाफ के ए स्क्वेअर. मीन पोझिशनला मात्र टोटल एनर्जी इज ओनली ऑफ कायनेटिक एनर्जी दॅट इज हाफ के ए स्क्वेअर. म्हणजे याचा व्हेरिएशन तुम्हाला हा असा मिळेल. ओके, मीन पोझिशनला मॅक्झिमम वेलॉसिटी, मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी आणि जसा जसा तो एक्स्ट्रीमकडे जाईल तसा तसा कायनेटिक एनर्जी कमी होत जाईल. कारण जसा जसा पार्टिकल एक्स्ट्रीमकडे जातो तशी त्याची वेलॉसिटी कमी होते म्हणजे कायनेटिक एनर्जी कमी होणार. एक्स्ट्रीमला वेलॉसिटी 0 म्हणजेच काय? कायनेटिक एनर्जी 0 आणि मीन पोझिशनला मात्र कायनेटिक एनर्जी इज मॅक्सिमम. ओके, सो दिस इज द इन्व्हर्टेड पॅराबोला. ओके, हा इन्व्हर्टेड पॅराबोला. दिस ऑरेंज ग्राफ, हा ऑरेंज ग्राफ जो आहे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कलर्स नीट दिसतील मला माहिती नाही. हा ऑरेंज जो कर्व दाखवतोय दॅट इज दी व्हेरिएशन ऑफ पीई ऑफ पार्टिकल आणि हा ब्ल्यू कर्व जो आहे दिस इज दी केई ऑफ पार्टिकल. ओके, आता हे पॉइंट्स कोणते आहेत जरा बघा. मी इथे ग्रीन ह्याच्याने दाखवतो. हा पॉइंट कोणता आहे? these points are that point where the total energy is equally shared by potential and kinetic. म्हणजे ह्या ठिकाणी या पोझिशनला ke is equal to pe. या पॉइंटला सुद्धा काय असणार आहे? ke is equal to pe. आणि हे पॉइंट्स कुठे येतात? आपण नुकतंच डिराइव्ह केलेलं आहे. दिस इज ॲट x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2. हा मायनस असेल आणि हा पोझिशन काय असेल? x इज इक्वल टू प्लस a अपॉन रूट. ओके, या पोझिशन्सना ओके a अपॉन रूट 2 याचा मिनिंग काय? 0.70 टाइम्स द a. ओके, हे मिडलला येणार नाही. हे फिगर काढताना लक्षात घ्या. हा पॉइंट ह्याच्या बरोबर मध्ये असणार नाही, रादर हा 0.7 टाइम्स असणार आहे. हा पॉइंट या ओ आणि एम च्या बरोबर मध्ये नाही. हा पॉइंट इथे 0.7 टाइम्स. ओके, त्याप्रमाणे हे तुम्ही कर्व्स काढणार आहे. त्यामुळे हे कर्व काढताना तुम्ही आपला नुसता कोनमापक किंवा कर्कटक घेऊन हाफ सर्कल काढायचे नाही. दीज आर नॉट दी सर्कल्स. हे सर्कल्स नाही आहे, हे पॅराबोलिक शेप्स. ओके, सो दिस इज द व्हेरिएशन. दीज आर द व्हेरिएशन्स ऑफ TE, KE and TE विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. विथ डिस्प्लेसमेंट हे कसे बदलतात हे ग्राफिकली आपण असं दाखवू शकतो आणि त्याच्या हे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन्स. ओके, आता ही व्हेरिएशन विथ टाइम सुद्धा आपल्याला पाहता येतं. ओके, हे जसं विथ डिस्प्लेसमेंट आपण हे इक्वेशन्स बघू शकतो तसं विथ टाइम t
आपल्याला हे काढायचं कसं त्यासाठी सिंपल सबस्टिट्यूशन्स आहेत काय we know that x is equal to the expression for displacement, general expression for displacement काय आहे तो x is equal to a sin omega t plus phi यातल्या सगळ्या टर्म्स आपल्याला माहिती आहेत a is amplitude, omega is angular frequency, t is time and phi is the initial phase. Okay, so the expression for displacement at any time t is given by x is equal to a sin omega t plus phi. Differentiating this, we get the velocity. Okay, velocity v is equal to dx by dt. म्हणजे किती असणार आहे की d by dt of a sin omega t plus phi. या एक्सप्रेशनला विथ टाइम डिफरेंशिएट करा. a which is constant with respect to time, it can be taken outside. ओके, आणि ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? इट इज cos ओमेगा t प्लस phi. पुन्हा साइन हा फक्त t चा फंक्शन आहे, साइन हा ओमेगा t चा फंक्शन. त्यामुळे ओमेगा t चा डेरिव्हेटिव्ह, ओमेगा t चा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय ओमेगा, त्याच्याने ह्याला मल्टिप्लाय करा. सो दिस विल बी a ओमेगा cos omega t plus phi, that is the velocity. Okay, हे म्हणजे तुम्हाला काय मिळालं velocity. Therefore, I can write the variation of this k e t in terms of time. What will be k of particle? k of particle आपण जनरल आपला काय आहे mv square, half mv square. Okay, kinetic energy is nothing but half mv square. हाफ एम व्ही स्क्वेअर म्हणजे काय होणार आहे बघा, हाफ एम व्ही स्क्वेअर. हा व्ही म्हणजे काय ए ओमेगा मी असा लिहितो, ओमेगा इनटू ए इनटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाय. ओके, सो दिस विल बी व्ही स्क्वेअर विल बी ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस फाय. and what is m omega square? m omega square is nothing but k. आपण बऱ्याचदा आता सबस्टिट्यूट केलाय. ओके, m omega square is nothing but k, किंवा k is equal to, sorry, omega square is equal to k by m. So this is equal to half k a square cos square omega t plus half. Okay, and what will be pe of particle? पोटेन्शियल एनर्जीचा मेन एक्सप्रेशन बघा. पोटेन्शियल एनर्जीचा मेन एक्सप्रेशन काय आहे? तो हाफ आपण डिराइव केला तो हाफ k x स्क्वेअर. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ k. व्हाट इज k? k इज m ओमेगा स्क्वेअर. ओके, इनटू x स्क्वेअर. x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi. सो दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वेअर sin स्क्वेअर ओमेगा t प्लस phi. Okay, so these expressions are the expressions for the k and t, variation of k and t with respect to time. With respect to time हे कसे लिहितो? आता याच्याने लगेच ही गोष्ट सुद्धा आपल्याला बघता येते. The expression for te of particle with time हे किती असणार आहे? Addition of these two, ke plus pe. What is ke? It is half k a square cos square omega t plus phi plus pe. It will be half k a square, कारण m omega square म्हणजेच k a square sin square omega t plus phi. ओके, हे m omega square च्या ठिकाणी मी इथे k पुट करते. दोन्ही टर्म्स मध्ये हा हाफ k a square कॉमन आहे, बाहेर काढू शकतो मी. उरणार काय? cos square omega t plus phi plus sin square omega t plus. What is cos square theta plus sin square theta? It is 1. So this will be equal to half k a square. Okay, ते एवढंच मिळालं. सेम टोटल एनर्जी मिळेल. ओके, सो एनर्जी इज once again conserved with respect to time. हे सुद्धा आपण इथे बघू शकतो.
ह्याचं ग्राफिकल व्हेरिएशन सुद्धा दाखवता येतं, पण तुम्ही पुन्हा कन्फ्यूज कराल, थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड दिसेल ते, म्हणून ते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मी घेत नाही आहे, पण हे एक्सप्रेशन्स लक्षात राहू.